علاقائی اور عالمی صورتحال پر وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس جاری۔ ذرائع کے مطابق اتفاق رائے سے قومی کفایت شعاری پالیسی کی منظوری دی جائے گی۔ اسکول کالجز کلاسز آن لائن، آفیسز میں ورک فرام ہوم کی پالیسی زیر غور آئے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 10.5% برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج شدید مندی کا رجحان، 567 کمپنیوں میں سے 386 کی قیمتیں گریں، 33 میں اضافہ، سرمایہ کاروں کے یومیہ 1097 ارب روپے ڈوب گئے۔ پنجاب میں ریلیف کا جو کام ہو رہا ہے وہ کسی اور صوبے میں نہیں سنا۔ عظمہ بخاری اور سلمہ بٹ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارا خطہ اس وقت جنگ کی کیفیت میں ہے، وزیراعظم حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان، ایک موقع پر 100 انڈیکس 9780 پوائنٹس کمی سے 1,47,715 پر ٹریڈ کرتا دیکھا گیا۔ KSE 30 انڈیکس 6.39% کم ہوا، جس کے بعد کاروبار 45 منٹ کے لیے معطل ہوا۔ سرکٹ بریک کے بعد بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان جاری رہا۔ 100 انڈیکس 13,050 پوائنٹس کمی سے 1,44,445 پر جا پہنچا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے بعد بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید منفی رجحان رہا اور 100 انڈیکس ایک ہفتے میں 10,566 پوائنٹس کم ہو کر 1,57,000 پر بند ہوا۔ ایران کو تیسرا سپریم لیڈر مل گیا۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب۔ ایرانی مجلس خبرگان نے نئے سپریم لیڈر ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجلس خبرگان 88 ارکان پر مشتمل ادارہ ہے جو سپریم لیڈر منتخب کرتا ہے۔ سپریم لیڈر کے انتخاب پر ایران بھر میں خوشی کی لہر، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اللہ اکبر کے نعرے۔ امریکہ کی منظوری کے بغیر ایران کا سپریم لیڈر زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، ایران کے نئے سپریم لیڈر کے لیے ہماری منظوری ضروری تھی، کہا جنگ کے خاتمے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، ایران سے جنگ کے خاتمے کا فیصلہ اسرائیل کے ساتھ مشترکہ طور پر ہوگا۔ امریکی صدر کا اسرائیلی اخبار ٹائم آف اسرائیل کو انٹرویو، کہا اگر میں اور نیتن یاہو نہ ہوتے تو ایران اسرائیل کو تباہ کر دیتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کو کرارا جواب، کہا ایران ٹھوس دھمکیوں، ناانصافی اور جارحیت کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا، ہم دشمن کے خواب ڈراؤنے بنا دیں گے، ایران پر جتنا سخت دباؤ ڈالا جائے گا ایران کا رد عمل اتنا ہی سخت ہوگا۔ امریکی فوجی اڈوں پر حملے جاری رکھنے کا اعلان، ایکس پر لکھا امریکی بیسز کو اپنا جائز ہدف سمجھتے ہیں، ایران نے ہمسایوں پر نہیں امریکی اڈوں پر حملے کیے۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، اب تک حملوں میں 13 اسرائیلی ہلاک، تقریباً 2,000 زخمی۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ایرانی حملوں میں 157 افراد زخمی ہوئے، 100 سے زائد صہیونی اسپتال میں زیر علاج، 9 کی حالت تشویشناک۔ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے نہ رکے تو خطے میں مزید جوابی کارروائیاں کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کا جنگی جنون، ایران پر وحشیانہ بمباری المیہ پر المیہ بن گیا۔ دارالحکومت تہران سمیت دیگر شہروں میں تیل تنصیبات پر ہولناک فضائی حملے، تیل کے ذخائر میں دھماکوں کے بعد خوفناک آگ، شہر کا بڑا رقبہ آگ، دھوئیں اور زہریلے بادلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ تیل سیوریج لائنوں میں داخل ہونے سے زیر زمین دھماکے، آئل ڈیپو میں لیکیج کے باعث تیل سڑکوں پر بہنے لگا، آتش زدگی سے سڑکیں آگ کی ندی کا منظر پیش کرنے لگیں۔ حکام نے تہران میں زہریلی بارش کا الرٹ جاری کر دیا، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔
UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। UAE के सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई और आलमी सलामती और इस्तेहकाम पर भी बातचीत की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक पर ईरानी हमलों का मामला भी ज़ेर बहस आया। अमाराती सदर ने कहा कि हमसाया ममालिक पर ईरानी हमले खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी कमीशन। बसों की अदम दस्तयाबी से इनखला ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की एक्स पर पोस्ट। कहा, ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी सिफारत खाने में फौरी रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाएं। रजिस्ट्रेशन से वतन वापसी के मंसूबे में ताख़ीर से बचा जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद सिफारत खाना शहरियों की रवानगी के इंतज़ामात बिला ताख़ीर मुकम्मल करेगा। फ्रांसीसी सदर मैनुअल मैक्रोन की ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। फ्रांसीसी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में ईरानी सदर से खित्ते के ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा किया। ईरानी सदर से कहा, आबनाए हरमज़ में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाएं। ईरान के जोहरी और बैलिस्टिक प्रोग्राम पर भी गहरी तशवीश है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद से टेलीफोनिक राबता। ख़बर एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा का मशरिक़ वुस्ता और ईरान में शहरियों पर हमले बंद करने का मुतालबा। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता और ईरान में कशीदगी कम करने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर फोरम्स पर मुज़ाकरात की बहाली से मुतल्लिक़ दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इत्तेफ़ाक़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद शरह सूद में भी इजाफे के खदशात। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक MPC इजलास की सरबराही करेंगे। इजलास में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों पर मुआशी आशारियों पर गौर होगा। गवर्नर स्टेट बैंक इजलास के बाद नई शरह सूद का ऐलान करेंगे। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का GHQ हमला केस में 47 इश्तिहारी मुल्जिमान की सज़ाओं पर अमल दरामद का हुक्म। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने की हिदायत। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स जायदाद जब्त करके रिपोर्ट अदालत जमा करवाएं। अदालत ने PTI रहनुमाओं उमर अयूब, शिबली फराज, शहबाज गिल, मुराद सईद, सरताज गुल समेत 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद, 5-5 लाख रुपए जुर्माने और जायदाद जब्त करने की सज़ा सुनाई थी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कल होगी। टेलीकॉम कंपनीज ने शिरकत के लिए कंसल्टेंट्स हायर कर लिए। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की ब्रीफिंग। कहा, 5G आने से मोबाइल पैकेजेस महंगे नहीं होंगे। PTA कीमतों में इजाफा न होने को यकीनी बनाए। देही इलाकों में क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर बनाने के लिए नया मैकेनिज्म मुतारिफ। 40 से 45 हज़ार रुपए में 5G मोबाइल हैंडसेट दस्तयाब होगा। नीलामी के सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी और बैकअप सिस्टम भी तैयार कर लिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने छोटी सनतों के फ़रोग़ का बड़ा प्लान दे दिया। मुख्तलिफ अज़ला को मकामी पैदावार, महारत और ज़रूरियात के मुताबिक इंडस्ट्रियल हब बनाने का फ़ैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी तश्कील दे दी है। पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल इकनॉमिक मैपिंग के ज़रिए पोटेंशियल की निशानदही करेगी। इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी प्राइवेट सेक्टर्स के स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद सेक्टर वाइज काबिल अमल प्लान तैयार करेगी। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जीलिना मेमन ने ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को किरायों का सर-ए-नौ जायज़ा लेने की हिदायत। सरकारी मंजूरी के बगैर किरायों में इजाफे करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। शर्जील मेमन का कहना था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जवाज़ बनाकर मनमाना किराया बढ़ाना आवाम पर बोझ है। फील्ड में फौरी चेकिंग मुहिम शुरू करने के लिए मौसर निज़ाम कायम करने की भी हिदायत।